ये आज 29 मार्च आज आपल्याकडे मिस प्रीती पाटील आलेले आहेत. तर रोटरी क्लब पुणे शिवाजीनगर परिवारातर्फे मी मॅम आपलं मनापासून स्वागत करतो आणि वी विल कंडक्ट सम रोटरी बिझनेस टू स्टार्ट विथ अँड देन वी विल go and listen to your lecture on sound therapy. So once again, warm welcome from Rotary Club of Pune Shivajinagar. Now I request Ravi Kiran, Secretary Ravi Kiran, to celebrate birthdays and anniversaries during this week. Over to you, Ravi Kiran. स्वतःला unmute कर please. थँक्यू शरद. या वेळेला या आठवड्यामध्ये फक्त 2 एप्रिलला पल्लवी कापरेचा वाढदिवस आहे. आपल्या क्लब तर्फे तिला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. एक मिनिट. थँक यू रवी किरण. थँक्स. ओव्हर टू यू शरद. आता आपण आपले कस्टमरी कॉंग्रॅच्युलेशन्स मेसेज. मागच्या आठवड्यामध्ये पीडीजी दीपक शिकारपूर इंटरव्ह्यू वॉज पब्लिश्ड इन लोकमत न्यूजपेपर ऑफ 25 मार्च. विषय होता नोकरीच्या बाजारात कौशल्याची चलती. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स पीडीजी. Today is a very auspicious day to say so, because our global grant for this year is finally approved by Rotary International. We had proposed to provide a pulmonary function test, which is basically a lung diagnostic facility, to Dinanath Mangeshkar Hospital as a global grant project, and submitted our proposal to Rotary International. The value of the project is about rupees 28 lakhs, that is about US $37,838. This global grant is now approved by Rotary International and is allotted global grant number 212237. And Pallavi Gokhale, she has graciously contributed US $12,000 for this global grant. Tasats Mahesh Desai, who was given Vocational Excellence Award during Rujuta's presidentship year, he is contributing US $4,700 for this global grant. The International Partner Club is contributing US $500. So the total contribution from all the donors is about US $17,169. आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे Rotary Foundation is contributing $20,669.
सो आपण $17,170 कॉन्ट्रीब्युट केल्यानंतर आपल्याला रोटरी फाउंडेशन कडनं $20,670 मिळत आहेत. आणि दॅट इज वाय वी आर एबल टू एक्झिक्यूट अ प्रोजेक्ट विथ अ व्हॅल्यू ऑफ अबाउट ₹28 lakhs. Sincere appreciation of DG Rashmi, PDG Vinay, DRFC Girish, Dr. Girish Gune for their wholehearted support and encouragement for this global grant. PDG Deepak's support throughout the approval process deserves a special mention and appreciation. And last but not the least, Global Grant Master Nitin Dada, kudos to you for your meticulous execution of the entire application process and also in finding international partner club. आणि सर्वात शेवटी धन्यवाद Ann Pallavi and Mahesh Desai for being so generous in your donations for a very noble cause. ग्लोबल ग्रँट आता एक्झिक्यूट झाल्यानंतर Rotarian Pratap Gokhale and Ann Pallavi Gokhale, both of them will become major donor level 1 once the foundation giving is completed, which will happen very shortly. So on behalf of our club, I congratulate both of them. So I think with this, we come to end of our Rotary business. And now I will stop my screen sharing. And I request Rotarian Ashwini to introduce our today's speaker, Miss Preeti Patil. Over to you, Ashwini. स्वतःला unmute कर please. Thank you, President Sharad. माझा request हो येतोय. Please go ahead. येतोय. प्रीती तुला आमच्या क्लबची वेलकम आहेच. वेलकम फ्रॉम माय साइड. प्रीतीची मी थोडक्यात ओळख करून देते. आजची आपली जी गेस्ट आहे प्रीती पाटील. तिने डिप्लोमा इन ऍडव्हान्स कम्प्युटिंग केलेला आहे. सिम्बायोसिस इन्स्टिट्यूट पुणे मधून ती MBA झालेली आहे. मास्टर्स इन कॉमर्स फ्रॉम मुंबई युनिव्हर्सिटी आणि आता ती एक्सपर्ट साऊंड थेरपिस्ट आहे. क्रिया योगामध्ये ती एक्सपर्ट आहे. बट लाफ्टर योगा टीचर आहे. सर्टिफाईड पर्सनल काउन्सिलर आहे आणि अ रिझल्ट ओरिएंटेड कॉर्पोरेट ट्रेनर आहे. सध्या मला असं वाटतं आपण ज्या नकारात्मक वातावरणातून जातोय, सगळीकडे जे निराशेचं सावट आहे, काहींना भीती आहे, टेन्शन्स आहेत, स्ट्रेस आहे, या सगळ्याला दिलासा म्हणून मला असं वाटतं काही लोक जे काम करतायत ते खूपच अप्रिशिएबल आहे. त्यातलीच प्रीती एक आहे असं मला वाटतं. 15 वर्षापेक्षा जास्त तिने IT इंडस्ट्रीमध्ये बिझनेस अनालिस्ट म्हणून काम केलंय. 70 पेक्षा जास्त वर्कशॉप्स पण तिने घेतले. ठाण्याच्या हॉस्पिटलमध्ये ती साऊंड थेरपिस्ट म्हणून काम करते. आता हा साऊंड थेरपिस्ट म्हणून ती काय काम करते हे मला सुद्धा खूप उत्सुकता आहे आणि ती आता आपल्याशी बोलेलच डिटेलमध्ये. पण I think we have lost Ashwini. आय एम सो सॉरी, मी बहुतेक डिस्कनेक्ट झाले आता. हा तू तुझा व्हिडिओ बंद कर, जरा आवाज कट होतोय. अश्विनी जरा व्हिडिओ बंद कर, आवाज कट होतोय. साऊंड फ्रिक्वेन्सी व्हायब्रेशन्स तिने अनेक पेशंट्स पण बरे केलेत. साऊंड व्हायब्रेशन्सच्या साह्याने तिने फिजिकल, मेंटल आणि इमोशनल इश्यूज बरे केलेत. आणि मुख्य म्हणजे ती वर्किंग मदर चॅम्पियन आहे. मला हा शब्द खूप आवडला, कारण वुमन इश्यूज ती खूप चांगल्या प्रकारे सॉल्व्ह करते असं तिच्याशी बोलताना मला जाणवलं. सो थँक्यू. प्रीती, I think you can start now. स्क्रीन प्रेझेंटेशन तुम्हाला शेअर करता येईल.
मी माझं शेअरिंग स्टॉप केलेलं आहे. ओके. Okay. All right. Namaskar and thank you to the Rotary Club Pune Shivaji Nagar ज्यांनी आम्हाला ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली आणि थँक्यू टू अश्विनी मॅम आणि शिरीष सर. सो माझी जस्ट ओळख तर झालीच आहे. मी प्रीती पाटील आहे. सध्या आम्ही नवी मुंबईला आहोत आणि साऊंड थेरपिस्ट आहे मी ज्युपिटर हॉस्पिटलमध्ये. त्याच्याविषयी आपण सर्व सेशन इज ऑन ज्युपिटर हॉस्पिटल अँड व्हॉट वी आर डुईंग विथ साऊंड फ्रिक्वेन्सी व्हायब्रेशन्स. तर मी आता माझी स्क्रीन शेअर करते. ओके, माझी स्क्रीन दिसते आहे. हो, दिसतंय प्लीज. ओके, परफेक्ट. एक सेकंड, आय जस्ट गो टू द टेक्निक. हा, ओके, नमस्कार. तर साऊंड फ्रिक्वेन्सी व्हायब्रेशन्स विषयी बोलणार आहोत आपण. डिपेंड्स, कारण हिलिंग बद्दल ना बरेच समज आणि गैरसमज आहे. तर हिलिंग शब्द मी जरा त्या मनाने कमी वापरते, कारण सायंटिफिक दृष्ट्या जर पाहिलं तर साऊंड फ्रिक्वेन्सी व्हायब्रेशन्स एकदम करेक्ट पडतं. तर माझं ऑर्गनायझेशन आहे त्रिपुरा लर्निंग सेंटर अँड वी स्टँड फॉर हेल्थ, वेल्थ अँड पीस फॉर ऑल. तर हे जे 3 डोळे आहेत, तर 1 इज फॉर हेल्थ, 1 इज फॉर वेल्थ अँड 1 इज फॉर पीस. आणि त्रिपुरा हे नाव देवी, त्रिपुरा देवी आहे, तिच्या नावाने हे सेंटर सुरू केलेलं आहे. तर ह्याच्यामध्ये मी भरपूर ट्रेनिंग्स घेते आणि साऊंड रिलेटेड आणि बरंच आपलं ऋषी कल्चर रिलेटेड असं सगळं आम्ही क्लासेस घेतो. आणि साऊंड थेरपीचे सेशन्स घेतो, कस्टमाइज सेशन, ज्याचा जसा प्रॉब्लेम आहे त्याच्याप्रमाणे. तर 2दा न्यूजपेपरमध्ये पण आमच्याविषयी आलेला आहे की काय असतं, कसं असतं, त्याची एक थोडक्यात माहिती दिलेली आहे. आणि मी सर्टिफाईड पर्सनल काउन्सिलर पण आहे. त्याचा असा फायदा होतो की पेशंट्सला आम्ही प्रॉपरली हेल्प करू शकतो. कधी कधी पेशंटचा प्रॉब्लेम ए असतो, त्याला वाटतं बी आणि असतो तिसराच काहीतरी प्रॉब्लेम. त्याच्यामुळे पर्सनल काउन्सिलिंगनी आम्ही त्यांचा प्रॉब्लेम समजून घेतो आणि मग त्याच्याप्रमाणे थेरपी देतो. आणि हेच मी कॉर्पोरेट्समध्ये सुद्धा करते आणि वर्किंग वुमेन आणि वर्किंग मदर चॅम्पियन आहे. कारण एक आजकालच्या न्यूक्लिअर फॅमिलीमध्ये जेव्हा बाई कामाला लागते आणि मुलं पण जन्म देते, तर मग एकदमच स्ट्रेसफुल लाईफ होतं, जे मी स्वतः पाहिलं. कारण आधी माझा फुल टाइम जॉब होता आणि मुलगा पण एकदम लहान होता. तर ते आणि त्यांचे प्रॉब्लेम्स कसे सॉल्व्ह करायचे, कारण स्ट्रेस तर वाढतो आणि स्ट्रेसमुळे कोणता ना कोणता डिझीज येण्याचे चान्सेस वाढून जातात. आणि वर्किंग मदर्सला याचे चान्सेस आणि याचे पॉसिबिलिटीज खूपच जास्ती होतात. तर सर्वात आधी मी माझ्या मेंटर्सच्या ब्लेसिंग्सनी हा प्रोग्राम सुरू करते. तर डॉक्टर प्रेमजी निर्मल आणि गुरुमा भारती निर्मल हे माझे मेंटर्स आहेत. ह्यांच्याकडून मी क्रियायोगानी सुरुवात केली आहे. 15-1 वर्षापूर्वी क्रियायोगा आणि मेडिटेशन मी सुरू केलं आणि यांनीच साऊंड थेरपीमध्ये बरेच संशोधन केले आहे, पेटंट्स मिळवले आहेत, इन्व्हेंट केले आहेत गोष्टी. तर ह्यांच्याकडूनच साऊंड थेरपी सुद्धा मी ह्यांच्याकडूनच शिकली आहे. ते प्रॉपर सर्टिफाईंग एजन्सी आहे, कारण ते स्वतःच इन्व्हेंटर आहे. तर एक चांगली गोष्ट आहे की जे आपण करणार आहे, ऑफकोर्स हंड्रेड्स ऑफ सायंटिस्टचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे, पण पूर्ण आपलं भारतीय काम आहे हे जे आपण करणार आहे. आणि प्रॉबेबली जगातलं एकटं असं सध्या काम चालू आहे. पण आहे आमचे एक 8-10 कंट्रीजमध्ये सेंटर्स आहेत. साऊंड हिलिंग काय आहे? तर साऊंड हिलिंग इज अ प्रोसेस बाय विच participants play or listen to live or recorded music. Of course, we give preference to live music. Recorded music मध्ये एक आपला 10-20% फायदा होतो आणि ते पण ऑथेंटिक असलं तर. So in order to have a positive experience which they may subjectively report as physical, emotional, energetic, spiritual or a combination thereof. तर कोणाला वाटतं की अरे माझं दुखणं कमी झालं, तर कोणाला वाटतं अरे माझं मन शांत झालं, कोणाला वाटतं मला एनर्जी आली. म्हणजे ज्याची जशी प्रकृती आहे
तसं तसं त्यांना वेगळं वेगळं वाटतं. हे विकिपीडियाचं डेफिनेशन. तर we start with what Nikola Tesla has said. That if you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibrations. म्हणजे जो काही खेळ आहे तो फक्त ऊर्जेचा आहे. ऊर्जा फिजिक्सच्या बेसिक मध्ये वी कांट क्रिएट एनर्जी, वी कॅन ओनली ट्रान्सफॉर्म इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तर सगळा खेळ फक्त एनर्जीचा आहे, फ्रिक्वेन्सीज. म्हणजे आता तर सायंटिस्ट अर्थची फ्रिक्वेन्सी पण मेजर करतात. जसं अर्थची फ्रिक्वेन्सी सध्या खूप हाय आहे, त्याच्यामुळे आपल्याकडे भरपूर चेंजेस, उलाढाल असं खूप दिसतंय. फिजिकली आता मेजर करतात. मार्सची, ज्युपिटरची, सगळ्या गोष्टींची फ्रिक्वेन्सी, यू अँड मी आर ऑल्सो व्हायब्रेटिंग एट डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज. ज्याची जितकी हाय फ्रिक्वेन्सी आहे तितके छान व्हायब्रेशन्स, तितकं इफेक्टिव्ह विल बी लाईफ. सून प्रॉबेबली विल बी एबल टू मेजर दिस ऑल्सो. ॲज ऑफ नाव आपल्याकडे काही गोष्टी आहेत ज्या मेजर केलेल्या आहेत. जसे लिटरली आता समजा ॲस्ट्रॉलॉजिकली एखाद्या प्लॅनेटची व्हायब्रेशन्स कमी पडत आहे, तर नाव सायंटिस्ट हॅव मेजर्ड द व्हायब्रेशन्स ऑल्सो ऑफ द प्लॅनेट्स. ते फ्रिक्वेन्सी, ते व्हायब्रेशन्स आपण घेतलं तर ती आपली पत्रिकेतली कमी आपण पूर्ण करू शकतो. असं बरंच ह्याच्यामध्ये संशोधन झालं आहे आणि त्याच्यामुळे आम्हाला मेनस्ट्रीम मेडिकल हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा संधी मिळाली आहे हे सगळं करायला, कारण सायंटिफिकली दिस इज प्रूवेबल. मग आता साऊंड व्हायब्रेशन्स का? तर सर्वात आधी ते सायंटिफिक आहे. पहिले पण हे काम करायचं. साऊंड व्हायब्रेशन्स वेर ऑलवेज देअर. इट्स नॉट लाईक की कुठून तरी नवीन आलंय. इट वॉज ऑलवेज देअर, बट नाव वी आर एबल टू मेजर इट. मग सायंटिफिकली प्रूव्ह करता येतं, मग वी कॅन रेप्लिकेट इट, रिझल्ट नोट डाऊन करता येतात, मग वी कॅन स्प्रेड द वर्ड. म्हणून ते इट इज टोटली सायंटिफिक, इट इज लाईव्ह. त्याच्यामुळे रेकॉर्डेड म्युझिक पेक्षा लाईव्हचा फरक खूप जास्ती आहे. लाईव्ह विल गिव्ह यू 100% रिझल्ट. रेकॉर्डेड ऑथेंटिक असलं तर एक 15% आसपास त्याचा इफेक्ट होतो. नॉन इन्व्हेसिव्ह म्हणजे तुमच्या शरीरात काही नाही जात. आता आम्ही ज्युपिटर हॉस्पिटलमध्ये स्वतः बघतो, 15 वर्ष लोक औषधं घेतात आणि तरी सुद्धा फरक झालेला नसतो. परत साईड इफेक्ट होतात. मग ते असे वैतागतात की काहीही द्या पण गोळ्या नका देऊ. तर दिस रिअली वर्क्स आउट व्हेरी वेल, कारण टोटली नॉन इन्व्हेसिव्ह आहे. तुम्हाला काय तर फक्त ऐकायचं आहे. कन्व्हिनियंट म्हणजे अगदी घरोघरी आता ठेवण्यासारखं आहे हे. असं फार काय कॉस्टली प्रकार आहे असं पण नाहीये. ब्रिंग्स DNA लेवल चेंजेस. तर आपण म्हणतो ना एकदाचं DNA मध्ये कोडिंग झालंय तर नाही होऊ शकत चेंज, तसं पण नाहीये. DNA लेवल वरती पण जाऊन ते चेंजेस करतं. वर्क्स ऑन फिजिकल, मेंटल, सायकोलॉजिकल अँड लिटरली कार्मिक लेवल 2. म्हणजे लिटरली आपण म्हणतो ना की सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आहे पण मला हा त्रास आहे. आणि आमच्याकडे ना ऍक्च्युली अशीच लोक येतात जी ऑलरेडी सगळं ट्राय केलेलं आहे आणि मग येतात की बाबा आता काय करणार आम्ही असं. पण लिटरली कार्मिक लेवल जे लॉजिक मध्ये बसत नाही असे प्रॉब्लेम सुद्धा सॉल्व्ह होऊ शकतात. इफेक्टिव्ह तर डेफिनेटली आहे. क्विक रिझल्ट असं नाही की आज तुम्ही घेतलं तर तुम्हाला 10-12 वर्षानंतर रिझल्ट दिसेल असं नाही. एक काही दिवस घेतलं, समजा काही जणांना तर 15-20 दिवसात, काही जणांना 3 महिन्यात, डिपेंडिंग ऑन द इश्यू अँड डिपेंडिंग ऑन द क्रॉनिकॅलिटी ऑफ द इश्यू, त्या मानाने रिझल्ट क्विक आहे. असं नाही की घेतलं आणि कधीच्या कधी रिझल्ट दिसेल असं पण नाहीये. तर त्याचे बेनिफिट्स तर भरपूर आहे. सर्वात आधी तर स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करतं फॉर शुअर. हे आम्ही ज्युपिटर हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा प्रत्येक पेशंटला देतो. म्हणजे आम्हाला एकही भेटला नाहीये, इनफॅक्ट एकही माणूस असा नाहीये ज्याला त्या मानाने स्ट्रेस नाहीये. व्हेरी रेअरली. हॉस्पिटलमध्ये तर डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल देतात. इनफॅक्ट कितीदा आम्ही पाहिलंय की त्या रुग्णापेक्षा त्याच्या काळजी घेणाऱ्या लोकांचं स्ट्रेस लेवल जास्ती हाय असतो. त्याच्यामुळे आम्ही कधी कधी तर त्या रुग्णासोबत त्यांना जे बघायला आलेले असतात ना त्यांना पण थेरपी देतो, साऊंड थेरपी, कारण ते पण नुसते स्ट्रेसमध्ये असतात. तर स्ट्रेस
तर लिटरली अगदी लहान मुलापासून सध्या असं झालेलं आहे की स्ट्रेस हाय असतोच. परत इतकं गॅजेट्सची संबंध येतो अँड ऑल ना, तर अननेसेसरीली ब्रेन माइंड इज ऑलवेज ऍक्टिव्ह अँड ऑलवेज एक्साइटेड. मग मेक्स वन एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट, क्लॅरिटी. म्हणजे अगदी लहान मुलांमध्ये कॉन्फिडन्स नसला, त्याची पण फ्रिक्वेन्सी आहे. प्राणशक्ती वाढवायची आहे, एनर्जी वाढवायची आहे, त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे. मग रिमूव्ह निगेटिव्ह इमोशन्स. आपल्याला कितीदा समजतं की आपण जे करतोय ते प्रॉबेबली बरोबर नाही आहे, की आपण एखाद्या इमोशन मध्ये वावत जातोय, पण असा कंट्रोल येत नाही. तर ह्याच्यानी कसं होतं, थर्ड पार्टी टूल आहे, आपलं वाजवलं, ऐकलं आणि ऍक्च्युअली त्या दृष्टीने चेंजेस व्हायला सुरू होतात. मग सायकोसोमॅटिक इश्यूज, इन्सोमनिया. तर मी ज्युपिटर हॉस्पिटलमध्ये चेस्ट डिपार्टमेंटसाठी काम करते, तर पल्मनरी डिपार्टमेंटसाठी. तर मीन्स द डॉक्टर हुम आय एम वर्किंग विथ इज अ पल्मनरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. आणि मग आम्हाला, आणि शी वर्क्स ऑफ फॉर स्लीप डिसऑर्डर्स ऑल्सो. त्याच्यामुळे लंग रिलेटेड आणि इन्सोमनिया रिलेटेड आम्हाला मॅक्झिमम केसेस मिळतात. आणि इन्सोमनिया तर एकदम गॅरंटी जवळजवळ सकट आम्ही सॉल्व्ह करतो. आणि आम्हाला ऍक्च्युली डॉक्टर्स अँड नर्सेस असे पण पेशंट्स येतात, कारण ते देमसेल्व्स आर ह्युमन बीइंग्स. दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम सम ऑर दी अदर इश्यू, इमोशनल इश्यूज आणि हॉर्मोनल बॅलन्स. बायका म्हटलं की खूपदा त्यांचं हॉर्मोनल बॅलन्सशी रिलेटेड असतं आणि डिप्रेशन. नंतर लाईफस्टाईल इश्यूज, हे तर त्यातल्या त्यात अजून पण सोपं जातं. लाईफस्टाईल इश्यूजचं कसं होतं ना, सी इट्स ऍट द एंड ऑफ द डे इट इज नॉट अ फंगस ऑर अ इन्फेक्शन विच इज अफेक्टिंग यू फ्रॉम आउटसाइड. ते आहे लाईफस्टाईल इश्यू. समथिंग हॅज हॅपन विथ द लाईफस्टाईल, त्याच्यामुळे तो इश्यू आलेला आहे. कोणाला पटकन येतो, कोणाला लगेच ट्रिगर होतो, कोणाला टाइमने ट्रिगर होतो, पण लाईफस्टाईल इश्यूज डेफिनेटली सॉल्व्ह होतात. नी रिप्लेसमेंट्स बरेच वाचवलेले आहेत. वेट लॉस आहे, मायग्रेन आहे. ऑल दीज इश्यूज दे आर नॉट लाईक कोणीतरी बाहेरून अटॅक केलाय, आपलंच आतलं काहीतरी वर खाली झालंय, इम्बॅलन्स झालंय. रिलेशनशिप इश्यूज म्हणजे आई बाबाचं पटत नाही, किंवा मुलाचं आणि आईचं पटत नाही, किंवा सासू सुनेचं पटत नाही, असे पण नवरा बायकोचं पटत नाही, असे पण इश्यूज सॉल्व्ह होतात. वेल्थ एनहान्समेंट. सो दिस इज द टॉपिक वेन एव्हरीबडी लाईक्स. तर लिटरली अशा फ्रिक्वेन्सीज आहेत की ज्याच्यानी ऍक्च्युली पैशांची वृद्धी होते. सर त्याची सुद्धा फ्रिक्वेन्सीज काय आहेत ते फाइंड आउट केलेले आहे, आणि आपल्याकडे ते फ्रिक्वेन्सीज आहेत. तर एखाद्याचा पैसा कुठेतरी अडकला आहे, किंवा एखाद्याकडे कॅश फ्लो इनफ नाहीये, किंवा बिझनेस एक्सपांड करायचा आहे, ऑल दीज फ्रिक्वेन्सीज आर देअर. and make a career in this. So we also guide people if they want to make a career in this. So most of the people जे आमच्या सोबत आहेत, they are voluntary basis वर काम करतात, कारण they are already finished their first innings. तर ते असं व्हॉलंटरी सर्व्हिसेस देतात. जसं इकडे रेमंडच्या जवळ वी हॅव वन प्लेस वेअर दे आर लॉट ऑफ मेंटली चॅलेंज चिल्ड्रन. तर तिथे फ्री सर्व्हिसेस देतो, आणि बॉर्डरलाईन केसेस तर घरी सुद्धा गेलेले आहेत. सो इवन देअर वी हॅव सीन दॅट दीज व्हायब्रेशन्स अँड दीज फ्रिक्वेन्सीज हॅव वर्कड. आणि असं करिअर पण बनवू शकतो. जसं आम्ही ज्युपिटर हॉस्पिटलमध्ये गेलोय, तसं वी आर प्लॅनिंग टू स्प्रेड अक्रॉस मेनी हॉस्पिटल्स, आणि मग पब्लिकचं त्याच्यामध्ये करिअर पण होऊ शकतं. मग हे असे बरेचसे साऊंड इन्स्ट्रुमेंट्स आपल्याकडे प्राचीन कालापासून आहेत, पण आपलं जे इन्व्हेन्शन आहे, जे माझ्या मेंटरनी इन्व्हेंट केलं आहे, ते एकदम नवीन आहे. इट इज अ पर्टिक्युलर थेरपी ग्रेड पाईप, जे आपण बघूया. तर इथे बरेच आहेत, जसे बेल्स आहेत, चाइम्स आहेत, गॉन्ग्स आहेत, हे असे बरेच साऊंड इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत. इवन आय बिलीव्ह पहिल्याच्या लोकांना सुद्धा ह्याचं सायन्स माहित होतं, बट देन प्रॉबेबली दे नेव्हर टोल्ड इट, किंवा असं सांगण्यासारखं नव्हतं, किंवा लोक समजण्यासारखी नव्हती. व्हॉट एव्हर इज द केस, हे सायन्स तर नाद योगामध्ये बसतं, त्याच्यामुळे जुना सायन्स आहे तसा. तर आपल्याला तर माहित आहे, इवन इन आवर एव्हरी डे लाईफ वी आर अवेअर ऑफ द इफेक्ट्स साऊंड हॅज ऑन अस. म्हणजे एखादी आई जेव्हा अंगाई गाते तेव्हा बाळाला झोप येते. मी कसं पण गायलं तरी माझ्या मुलाला आवडतं.
आणि रिदमिक म्युझिक ऐकलं ना की असं नाचावंसं वाटतं. भजन ऐकले की असं एकदम डिवोशनल वाटतं. आणि साऊंडनी आपण कम्युनिकेट पण करतो. जसं एकदम जर दरवाजा असा एकदम जोरात बंद केला तर इज आय एम लाईक कम्युनिकेटिंग दॅट आय एम अँग्री. आणि माझा फेवरेट एक्झाम्पल इज एटीएम मशीनचा आवाज. ते एटीएम मशीन जेव्हा आपले पैसे काउंट करतं ना तेव्हा कडर आवाज करतं. इमॅजिन जर त्यांनी आवाज केला नाही तर आपल्याला टेन्शन येतं की अरे काय झालं, आवाज का नाही आला. तर आवाज डेलिबरेटली डिझाईन्स मध्ये इन्क्लूड पण केलेला आहे. तर आवाजाचं अनन्यसाधारण महत्व आहे. म्हणजे अगदी मी जे बोलते आहे, जे कम्युनिकेट करते आहे, तुमच्यापर्यंत जे पोहोचत आहे, एव्हरीथिंग इज हॅपनिंग थ्रू साऊंड अँड व्हायब्रेशन्स. तर एक असतं साऊंड आणि एक असतं व्हायब्रेशन. तर मी आता तुम्हाला ऍक्च्युली प्ले करून दाखवते. लेट्स सी जर तुम्हाला ऐकू येतं का व्यवस्थित. कारण देर आर लिमिटेशन्स ऑफ द साऊंड सिस्टम. म्हणजे झूमचे लिमिटेशन्स आहे, आपल्या डिव्हाइसचे कॅप्चर करण्याची फ्रिक्वेन्सी लिमिटेशन्स आहेत. बट लेट्स चेक इट इफ वी कॅन लिसन टू इट. ओके, तर हा जो माझ्याकडे आहे दिस इज 708 हर्ट्झ फ्रिक्वेन्सीचा पाईप आहे. तर हा असा एक साधारण एवढा पाईप आहे, जरा जड आहे. आणि दिस इज हाऊ वी प्ले इट. व्हेन आय हिट दिस, जो येईल तो साऊंड अँड व्हॉट विल फॉलो इज द व्हायब्रेशन्स. ओके, सो लेट्स ट्राय. तर हे काही अंश ऐकू आलं, राईट. तर जे वाजवलं दॅट वॉज साऊंड अँड व्हॉट फॉलोड वॉज द व्हायब्रेशन्स. तर फ्रिक्वेन्सी होती 708 हर्ट्झ आणि व्हायब्रेशन्स विच फॉलोड वेअर द व्हायब्रेशन्स ऑफ 708 फ्रिक्वेन्सी. तर आवाजाच्या नंतरचा जो सायलेन्स असतो ना, दॅट सायलेन्सेस क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेन्सी विच इज प्लेड. तर प्रत्येक फ्रिक्वेन्सीच्या नंतर जो सायलेन्स असतो आणि त्या सायलेन्स मध्ये जे व्हायब्रेशन्स असतात त्यांची सगळ्यांची क्वालिटी वेगळी असते. आणि त्या सायलेन्समुळे बेसिकली हिलिंग होतं. म्हणजे एक ॲटम बॉम्ब फुटला की पण एक शांतता असते, पण ती कशी भयान शांतता असते. तसेच शांतता ह्या साऊंड व्हायब्रेशन्स नंतर पण येतात आणि त्यांची पातळी आणि त्यांचं मेजरमेंट मात्र वेगवेगळं असतं. आणि त्याप्रमाणे त्या फ्रिक्वेन्सी प्रमाणे इट विल हील दॅट पर्टिक्युलर थिंग. तर त्याचं लॉजिक असं आहे दॅट इज बेस्ड ऑन सायन्स ऑफ सायमॅटिक्स. तर इफ इट इज अ डिझीज्ड ऑर्गन ऑर अ टिश्यू इज एक्सपोज्ड ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम टू द करेक्ट फ्रिक्वेन्सी. जसं आता हे आहे पॅनक्रियास. पॅनक्रियास आता सध्या बिघडलेला आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला शुगर आहे, डायबिटीज आहे. तर हे पॅनक्रियास बिघडलं आहे. तर पॅनक्रियासची हेल्दी फ्रिक्वेन्सी आहे 117.3. जर 117.3 चे फ्रिक्वेन्सीचे व्हायब्रेशन्स जर मी घेतले तर दिस ऑर्गन ऑल्सो स्टार्ट्स व्हायब्रेटिंग ॲट दॅट फ्रिक्वेन्सी विच इज द हेल्दी फ्रिक्वेन्सी ऑफ पॅनक्रियास. आणि मग ह्याच्यामध्ये करेक्शन्स व्हायला लागतात, हे प्रॉपर होतं. आणि मग तुम्ही ऍक्च्युली मेजर करायला गेले तर फिजिकली सुद्धा शुगर कमी झालेलं असतं. This is the logic for all the body parts. The entire science is based on this example. हे एंट्रेनमेंटचं एक्झाम्पल आहे. तर इव्हन आपल्या एव्हरीडे लाईफ मध्ये पण आपण पाहिलंय की एक छान लोकांसोबत राहिलं तर इव्हन वी बिकम पॉझिटिव्ह. आणि आपण समजा वाईट लोकांसोबत असलो तर आपले पण विचार वाईट व्हायला लागतात. सेम लॉजिक इज देअर, बट इट इज फॉर द बॉडी पार्ट्स. तसंच सायंटिस्टनी मग
भरपूर फ्रिक्वेन्सीज शोधल्या आहेत, जसं ब्लड सर्क्युलेशनची हेल्दी फ्रिक्वेन्सी काय, लिव्हरची, पॅनक्रियासची, याची त्याची सगळ्यांची, अशी बरीच सारी फ्रिक्वेन्सीज आहेत. तर आम्हीच ॲज अ टीम जवळजवळ 250 डिफरंट फ्रिक्वेन्सीजवर काम केलेलं आहे. आणि असं नाही म्हणत मी की ही सायन्स इज वेल डेव्हलप्ड. इवन मेडिकल सायन्स इज नॉट at all near to what a human body is capable of. This science is also evolving. But definitely, I think much more better and easier results and without any stress and त्रास whatsoever. तर हे जेव्हा स्ट्रेस मॅनेजमेंट करतो आम्ही, तेव्हा बेसिकली वी वर्क, हे न्यूजपेपरमध्ये आर्टिकल आलं होतं. तर बेसिकली बाउल्स जेव्हा आम्ही वापरतो तेव्हा हे असे वापरतो. बाउल्स पण सर्टिफाईड आणि मेजर्ड आहेत. जसं कोणता पण रॅन्डमली अवेलेबल बाउल नसतात, ते प्रॉपर नोट असतो त्याचा, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, असं प्रॉपर असतं. वी वर्क ऑन द ब्रेन वेव्स, आणि ब्रेन वेव्स जसे थीटा लेवल पर्यंत येतात, हिलिंग ऑटोमॅटिकली होतं. तर जेव्हा स्ट्रेस मॅनेजमेंट करतो तेव्हा आम्ही हे असं करतो. आणि लिटरली 10-15 मिनिटं जरी असं केलं तर स्ट्रेस ड्रास्टिकली रिड्यूस होतो. आणि स्ट्रेस वी नो इज अ सायलेंट किलर. दॅट्स वाय इन द बिगनिंग आय सेड ना, असं वर्किंग मदर्स चॅम्पियन आहे मी, कारण मी पाहिलं आहे की वर्किंग मदर्स एकदमच स्ट्रेस्ड आउट असतात. लहान मूल असतात, घरातली सगळी कामं, आणि परत स्वतःकडून पण भरपूर एक्सपेक्टेशन्स अँड ऑल, तर भरपूर स्ट्रेस. आणि ज्याची प्रत्येकाच्या स्ट्रेसचा रिझन वेगळा असतो, अँड आपल्याला वाटणार पण नाही की ह्याला ह्याचा स्ट्रेस आहे, पण असतो. आणि आपल्या बाबतीत मात्र मोस्टली समजत पण नाही, असं अंगवळणी पडायला लागतं आणि नंतर ते धचा मा होतो, मग आपल्याला अलार्म मिळतो. तर मोस्टली सगळं स्ट्रेसनी सुरू होतं. मग ज्याची जशी प्रकृती आणि जो बॉडी पार्ट वीक, त्या बॉडी पार्टला प्रॉब्लेम सुरू व्हायला सुरू होतो. तर दिस इज हाऊ वी वर्क वेन इट कम्स टू ब्रेन वेव्ह रिलॅक्सेशन. तर इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच. तर आम्ही सगळं बघतो, म्हणजे त्या माणसाची जीवनशैली, म्हणजे मी क्रियायोगी करते तर मी इवन ब्रीदिंग आणि ते सगळं पण चेक करतो आम्ही, आणि त्याच्याप्रमाणे डिझाईन करतो. How this all started was, my mentor came across this book called Power versus Force. तर डॉक्टर डेव्हिड हॉकिन्स म्हणून एक शास्त्रज्ञ होते, आय थिंक ही इज नो मोर. ते US मध्ये होते, अँड ही वर्कड ऑल हिज लाईफ ऑन मेजरिंग स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस. तर हा लॉगरिथमिक स्केल आहे. तर कोणता माणूस काय लेवलवर आहे हे कसं ओळखायचं, त्याची ही लॉगरिथमिक स्केल आहे. तर शेम अगदी लोएस्ट लेवलचं आहे. जसं शेम कुड बी फॉर एनिथिंग, शेम कुड बी मी स्वतः काही केलं म्हणून शेम, किंवा माझ्या मुलांनी काही केलं म्हणून शेम. whatever is the case, the reason behind it is not important, but if you are facing that, then you are vibrating at a very low frequency. मग शेमच्या नंतर येतं गिल्ट, ॲपथी. तर त्या बुकमध्ये एकदम व्यवस्थित सांगितलंय की शेम पेक्षा गिल्ट बरं का आहे, किंवा गिल्ट पेक्षा ॲपथी बरं का आहे, ॲपथी पेक्षा ग्रीफ बरं का आहे. ॲपथी इज लाईक मला काही फरक नाही पडत, मी कोडगी झाली आहे अशा टाईप. त्याच्यापेक्षा ग्रीफ निदान बरं आहे की ऍटलीस्ट आय एम एक्सप्रेसिंग की मला ग्रीफ आहे किंवा मला शोक आहे. तर असं त्यांनी ते पूर्णपणे मॅप केलेलं आहे, आणि सायंटिफिकली ऍक्सेप्टेड स्केल आहे हा. दिस स्केलमुळेच आम्हाला प्रेरणा मिळाली, अँड वी गॉट इन टू साऊंड व्हायब्रेशन्स. तर हे बुक एकदम हायली रेकमेंडेड आहे, एकदम क्लास बुक आहे. म्हणजे लिटरली त्या लोकांनी असं पण मेजर केलंय की समजा गांधीजी होते तर ते कोणत्या फ्रिक्वेन्सीवर व्हायब्रेट करत होते, किंवा वेन द रिलिजन स्टार्टेड ते कोणत्या फ्रिक्वेन्सीवर व्हायब्रेट करत होते. ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आपल्या एव्हरी थॉट, एव्हरी इमोशन इज ऑल्सो हॅव्हिंग अ फ्रिक्वेन्सी. तर हे मस्त त्यांनी मॅप केलंय, अँड दिस बिकेम आमचं प्रेरणास्थान, अँड दॅट्स हाऊ वी स्टार्टेड. So our entire journey is rising through this funnel. ते जितके आपले लेवल वर जाणार, तर इवन आइन्स्टाइन was stuck at 499. He just had to cross. This is a logarithmic scale. तर even if we increase by 0.1, it is a very big increase.
आणि जेव्हा आपण 20 to 30 जातो then that's a very huge increase. आणि असं पण लिटरली संशोधन झालेलं आहे की एखाद्या लाईफ टाइम मध्ये हार्डली आपण 1 किंवा 2 पॉइंटनी वर जातो. दॅट्स हाऊ थिओसॉफी सेज दॅट 777 लाईफ टाइम्स पीपल गो थ्रू. तर असं सगळ्यांना ऍक्च्युली असं जिक्सॉ पझल सॉल्व्ह व्हायला लागतो. एव्हरीथिंग स्टार्ट्स, जर थिओसॉफीची आयडिया असली तर थिओसॉफिस्टनी सांगितलंय 777 लाईफ टाइम्स होतात ऑन द सेम मोर ऑर लेस सेम बेसिस. So this is the logarithmic scale and the book is मी नंतर पाठवीन फातर बुकचं नाव पण परत. तो इट इज पॉवर वर्सेस फोर्स. हे आहेत आपले 7 चक्रा, त्यांचे 7 बाउल्स. सो वी यूज दी 7 बाउल्स आणि मी जो पाईप दाखवला तसे भरपूर सारे फ्रिक्वेन्सीज. हा तो पाईप आहे, तसे वेगवेगळे पाईप्स आहेत फॉर वेगवेगळे रिझन्स. तर आपण क्विकली वी विल गो थ्रू अ फ्यू फ्रिक्वेन्सीज आणि मग मी तुम्हाला 1-2 केस स्टडीज सांगते. मग लेट्स टेक क्वेश्चन आन्सर्स आफ्टर दॅट. ऑलराईट. तर क्विकली वी विल गो थ्रू. सी, आपले काहीही का प्रॉब्लेम असे ना हेल्थ मध्ये बसतात, एक तर वेल्थ मध्ये बसतात, नाहीतर रिलेशनशिप मध्ये बसतात. या 3 गोष्टींमध्येच बसतात. आणि कधी कधी असं पण होतंय ना, हेल्थच्यामुळे रिलेशनशिप खराब होते, रिलेशनशिपमुळे फायनान्शियल सिच्युएशन खराब होते. म्हणजे वी हॅव टू फाइंड आउट की ऍक्च्युली रूट कॉज काय आहे. असं समोर दिसतं की समजा फायनान्शियल प्रॉब्लेम आहे, पैशाची कमी आहे, बट कधी कधी त्याच्या मागे कुड बी रिलेशनशिप इश्यू और त्याच्या मागे कुड बी हेल्थ इश्यू. सो वी जस्ट हॅव टू गेट इन टू ऑल द डिटेल्स अँड फाइंड द राईट थिंग फॉर आवरसेल्व्स. तर काय करायचं, कसं करायचं, कोणी करायचं ना, त्याचं पण लॉजिक आहे. सो फर्स्ट वी हॅव टू बी क्लिअर की आपल्याला प्रॉब्लेम काय आहे आणि मग त्याच्याप्रमाणे आपण त्याचं सोल्युशन घ्यायचं. जसं पॅनक्रियासची हेल्दी फ्रिक्वेन्सी आहे 117.3. पेन मॅनेजमेंट वरती भरपूर संशोधन झालंय, कारण आय बिलॉंग टू द हॉस्पिटल ओनली. तर पेन किलर्स घेऊन पण पेन नाही जात आणि पेन इज अ व्हेरी बिग थिंग. आणि अजून पेन बद्दल सुद्धा मेन स्ट्रीम मेडिकल मध्ये पूर्ण माहिती नाहीये. का असतं, कुठून येतं, कसं कमी करायचं, कसं मेजर करायचं. दे हॅव सर्टन वेज बट स्टील इट इज व्हेरी नॉट दॅट डेप्थ मध्ये. तर 174 हर्ट्सनी पेन मॅनेजमेंट होतं. 318 हर्ट्सनी चेंज ऑफ बिलीफ सिस्टम होते, विच इज अ व्हेरी बिग थिंग. सो वी आर ब्रॉट अप इन अ बिलीफ सिस्टम ऑर अ कंडिशनिंग. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला कधी कधी जे पाहिजे ते लाईफ मध्ये मिळत नाही. तर चेंज ऑफ बिलीफ साठी ही फ्रिक्वेन्सी आहे. जसं समजा कोणाची समज असली की कोणाची समज असली की आता समजा हा माझ्याकडे एवढाच पैसा असतो, ह्याच्यापेक्षा जास्त पैसा कसं कमवू मी. तर आता ही जर बिलीफ एकदम प्रगाढ झालेली असेल तर त्याचं वर येणं फार मुश्किल आहे. किंवा एखादं फेल्ड रिलेशनशिप आहे ना. आजकाल मी बाय द वे मी आधी बँगलोरमध्ये होती, त्याच्यामुळे बँगलोरमध्ये तर डिवोर्सेस आर व्हेरी हाय आणि रिलेशनशिप्स इश्यूज आर व्हेरी हाय. तर एकदा एक रिलेशनशिप तुटलं की सेकंड रिलेशनशिप साठी भयंकर बिलीफ सिस्टम अशी बनते की मॅरेज म्हणजे नको रे बाबा. आजकाल तर पहिला मॅरेज करायला पण लोक रेडी नसतात, विच आय हॅव सीन, कारण आय बिलॉंग टू दी आय वॉज इन IT इंडस्ट्री. तर चेंज ऑफ बिलीफ सिस्टम होते. लहान मुलांच्या बाबतीत आम्ही पाहिले की फिअर असले काही असले तर ते नक्की जातात 396 हर्ट्सनी. 417 हर्ट्स इज डिटॅचिंग फ्रॉम द पास्ट. तर डी अडिक्शन साठी वी यूज 417 हर्ट्स. 528 हर्ट्स इज फॉर DNA रिपेअर. समजा काहीच समजत नाहीये काय चाललं आहे, कसला प्रॉब्लेम आहे पण मला त्रास होतोय असं खूप जण म्हणतात. अशा वेळेला 528 हर्ट्स वर्क. 662 हर्ट्स इज फॉर पायनियल ग्लँड ऍक्टिव्हेशन. सो ते मिड ब्रेन ऍक्टिव्हेशन जे करतात, थर्ड आय ऍक्टिव्हेशन, त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे 662 हर्ट्स. तर वी हॅव क्वाइट अ फ्यू चिल्ड्रन हु आर लाईक माय ओन सन इज ऑल्सो लाईक दॅट. द पायनियल ग्लँड ऍक्टिव्हेटेड चिल्ड्रन आहेत. मग हील थायरॉइड आहे. तर थायरॉइडचं तर आम्ही पाहिलंय 10 वर्ष 15 वर्ष वजन कमी होतं, वजन जास्ती होतं, त्याच्यामुळे अजून किती इश्यूज येतात. आणि बायका नाही, आम्ही तर माणसं पण पाहिली आहेत थायरॉइडचे इश्यूज वाले. आपण असं म्हणतो ना की बायकांना जास्ती होतात,
बायकांना तर डेफिनेटली जास्ती होतात, पण समजा माणसांना सुद्धा होतात. तर थायरॉइड तर हे तर आमचं संशोधन US मध्ये पण झालंय आणि तिथे एक ऑर्गनायझेशन प्रॉपरली पेपर सबमिट पण करायचा प्लॅन आहे. तर ज्यांनी थायरॉइडचे पाईप्स घेतले आहेत त्यांना पण रिझल्ट आहेत. इन्क्रीजिंग प्राणा, तर एखाद्याला लिथार्जी वाटतं, एनर्जी कमी वाटते, तर प्राणा इन्क्रीजिंगची पण फ्रिक्वेन्सी आहे आणि इम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी पण आहे. सध्याचा एवढा मोठा इश्यू इज इम्युनिटी. बाहेरचं तर आपण काहीही थांबवू शकत नाही. तेच आहे ना, बाहेरच्याला आपण काय करणार ना, फॉर समवन एल्स व्हॉट कॅन वी डू, बट फॉर आवर सेल्स आपण आपली इम्युनिटी वाढवू शकतो. तर इम्युनिटीची पण फ्रिक्वेन्सी आहे. सो हेल्थचे बरेच आहेत, तसे वेल्थचे पण बरेच आहेत. तर वेल्थची फ्रिक्वेन्सीज आहे 531 हर्ट्ज. अच्छा, हे ना बाय द वे एव्हरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट. काही रिसर्च पेड आहे, काही रिसर्च फ्री आहे, बट एव्हरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट. आणि भरपूर लोकांचं असं नाही की वी हॅव फाउंड इट ऑल. भरपूर सायंटिस्टनी कितीतरी वर्ष याच्यावरती काम केलेलं आहे. देन दे हॅव कम अप विथ दिस फ्रिक्वेन्सीज. द होल थिंग वॉज we didn't have the tools to get these frequencies at home. We would need a big machine or simulator and all those things. Ata tashi garaj nahi. We have these things. They are tuned. But as of now, everything is handmade. And 708 hertz is money attraction frequency. तसंच ज्युपिटरची फ्रिक्वेन्सी आहे. जर बिझनेस साठी पाहिजे असेल तर ज्युपिटरची फ्रिक्वेन्सी आहे. तर Jupiter is Guru planet and Guru is the one who gives money. So this is related to astrology also. So everything is properly, so jigsaw puzzle ना असा क्लिअर होतो. मग ज्युपिटर स्पिन फ्रिक्वेन्सी आहे, जर बिझनेस एक्सपांड करायचा आहे, कॅश फ्लो इश्यूज असले तर त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे. असे वेगवेगळे फ्रिक्वेन्सीज आहेत. पण अगदी स्टँडर्ड जे प्रॉबेबली आम्ही सगळ्यांनी ॲज अ टीम घेतलेलं आहे ते 708 हर्ट्ज आहे. 708 हर्ट्ज इज सध्याच्या परिस्थितीमध्ये ना, आपल्याकडे आता ग्लोबल रिसेशन इज नॉकिंग द डोअर ऑलरेडी. तर ह्या परिस्थितीमध्ये 708 हर्ट्ज इज द मनी अट्रॅक्शन फ्रिक्वेन्सी. आणि आता जो आपण वाजवला दॅट वॉज 708 हर्ट्ज. सो असे वेल्थ क्रिएशनचे पण फ्रिक्वेन्सीज आहेत. आणि रिलेशनशिप आर द मोस्ट ट्रिकीएस्ट अँड द कॉम्प्लेक्स, कारण एकापेक्षा जास्ती लोक इन्व्हॉल्ड असतात. तर 639 हर्ट्स वर्क्स ऑन आवर 4 क्वाड्रंट्स ऑफ द ब्रेन. तर 639 हॅज वर्क एक्सलंट फॉर इवन मेंटली चॅलेंज चिल्ड्रन. आणि समजा जर घरामध्ये ताणतणाव असला, आरडाओरड असली किंवा जनरल पण एकमेकांशी कोणी बोलत नसलं तर 637 हर्ट्ज. आणि 540 हर्ट्ज इज अनकंडिशनल लव्ह. दिस वी गिव्ह मॅक्झिमम टू कॅन्सर पेशंट्स. 540 हर्ट्ज आम्ही जास्ती कॅन्सर पेशंट्सलाच देतो. सो वी गो टू कॅन्सर वॉर्ड ऑल्सो अँड वी आर इवन अलाउड इन ICUs. इन ज्युपिटर हॉस्पिटल आम्ही ICU मध्ये सुद्धा जाऊन साऊंड थेरपी देतो. कारण वी हॅव सीन लोकांचं BP कमी होतं, शुगर कमी होतं. सो we even go to ICUs. So health also, wealth also, relationship also, all these issues are solvable. And कितीदा we have seen that somehow एकदाचा पैसा आला ना की जनरली हेल्थ पण सुधारते आणि रिलेशनशिप पण असेही सुधरून जातात. Alright, so I'll take just one case study. I'm not so sure आपल्याकडे किती टाइम आहे. ओके, आय जस्ट टेक वन केस स्टडी. तर आमच्याकडे एक 13-year-old मुलगा आला होता अँड दिस इज क्लोज टू माय हार्ट, कारण हा आमचा फर्स्ट क्लायंट होता. ओके, आमच्या ओळखीचे होते ते, बट दे अग्रीड अँड दे वर रेडी टू एक्सपेरिमेंट ऑन दिस. आणि ऑफकोर्स लाईफ लॉंग त्यांना आता पीस ऑफ माइंड आहे, कारण त्या मुलाला एक्झाम एन्झायटी होती, कॉन्फिडन्स लो होता, त्याचं ब्रीदिंग शॅलो होतं आणि 3 तासाचा पेपर 1.5 तासात देऊन परत यायचा. तर त्याला होलिस्टिकली आम्ही केलं, ब्रेथ करेक्शन केले, त्याला कॉन्फिडन्सची फ्रिक्वेन्सी दिली आणि 432 हर्ट्ज आणि 662 हर्ट्ज दिलं. 432 हर्ट्ज इज फॉर डिस्ट्रेस आणि 662 हर्ट्ज इज फॉर पायनेल ग्लँड ऍक्टिव्हेशन. आणि आता तो मुलगा कॉलेजमध्ये आहे, व्यवस्थित कॉम्पिटिशन्स मध्ये भाग घेतो आणि
व्यवस्थितच मार्क पण मिळवतो. असं नाही म्हणत की अगदी 90-20 मिळवतो, पण 70-80% तर अगदी आरामात मिळवतो. पण असा मुलगा पण असा हे झालाय, खुल्ला आहे आणि एकदम हे झालाय, ऍज अन ऍक्टिव्ह झाला आहे. तर दिस इज वन व्हेरी क्लोज टू माय हार्ट. तर लहान मुलांमध्ये एकदम लवकर रिझल्ट दिसतात, कारण दे आर लाईक व्हेरी प्युअर. मग हे एक आम्ही डायलिसिस पेशंटला दिलं होतं. तर when we measured, obviously the urine quantity वाढली होती. आणि this was one case which was maximum discussed in Jupiter Hospital, कारण कधी कधी असं होतं, आय एम नॉट सेइंग दिस इज एव्हरी टाइम, बट त्यांना लिटरली एकच थेरपी दिली आणि त्यांचं शुगर ड्रास्टिकली कमी झालं. म्हणजे अगदी मेजर केलं आणि दिस वेंट टू द टॉप लेवल ऑफ ज्युपिटर हॉस्पिटल ऑल्सो, की असं कसं झालं. तर थोडे काउन्सिलिंग स्किल आणि दॅट्स इट, डिस्ट्रेस केलं आणि त्यांचं शुगर लिटरली 150-200 पॉइंट्सनी कमी झालं आणि तसं राहिलं. मेन म्हणजे वी आर स्टील इन टच, तर ते तसं राहिलं. तर इवन दिस इज पॉसिबल. तर शुगर अगदी ड्रास्टिकली कमी होऊन गेलं. आणि अशा गोळ्या आणि हे ते टेन्शन ते तर चालूच होतं, बट फटकन रिझल्ट दिसला. So these are some of the case studies we went through. आणि this is my website and this is my number. जर this is my WhatsApp number also. जर तुम्हाला काही विचारायचं असलं किंवा नंतर पण काही क्वेश्चन्स असले तर I'll take them. तर आता I'll stop sharing आणि जर कोणाला काही क्वेश्चन्स असले तर let me know. I'll stop sharing. So I am now open to questions. Can I ask one question? Yes, please. हे जे तुमचं थेरपी आहे ती डिस्टन्स मध्ये पण करता येते का? फॉर एक्झाम्पल वी आर इन पुना, यू आर इन मुंबई, ठाणे. तर फॉर एक्झाम्पल 834 विच गिव्स द इम्युनिटी, तर त्या फ्रिक्वेन्सीची एखादी चाईम, विंड चाईम वगैरे अशी जर घरात लावली तर त्याचा इफेक्ट होऊ शकतो का, किंवा असं तुम्ही करू शकता का? येस, असा ऑप्शन आहे. आय विल चेक अबाउट द विंड चाईम. सध्या तर एक पाईप असा मिळतो, तर हा एक ना जवळजवळ 1.5 किलोचा आहे हा. तर असा एक पर्टिक्युलर एलॉयनी बनलेला आहे आणि त्याला पर्टिक्युलर वेनी ट्यून करायचं. तर मग तो इम्युनिटीचा पाईप फक्त वाजवायचा, जसं मी वाजवून दाखवला ना तसाच वाजवायचा. येता जाता तुम्ही कधीही वाजवा. आणि त्याचं ऍक्च्युली पद्धत पण आहे घेण्याची. So there are 2 ways. Either you can put it in your fingers or you can कुठेतरी असं लटकवलं आणि वाजवलं तरीही चालेल. ते मी तुम्हाला त्याचं प्रशिक्षण देईल. देयर इज अ वे ऑफ डुईंग इट. त्याचं ई बुक पण देणार, त्याचं प्रशिक्षण पण देणार. एव्हरीथिंग इज इन्क्लुडेड. That be very helpful. हा, कारण आय कॅन कुरिअर दिस. फक्त काय करायचं, कसं करायचं ते मी तुम्हाला शिकवून देईल. त्याला एक समजा अर्धा 1 तास समजा लागतो. एक प्रश्न मला विचारायचा होता. प्राणशक्तीबद्दल तुम्ही आता किती पण वापरू शकता. प्राणशक्ती. हॅलो, हा बोल. हा, प्राणशक्तीबद्दल मला प्रश्न विचारायचा होता की प्राणशक्ती काही वेळेला कमी असते असं तुम्ही म्हटलात, की ती वाढवायला पण काही एक फ्रिक्वेन्सी आहे असं. हा, ऍक्च्युली प्राणशक्ती वाढवायला 465 हर्ट्स आहे. तर 465 हर्ट्स जर प्ले केलं ना तर प्राणशक्ती वाढते. म्हणजे वीकनेस कमी होणं असं म्हणू शकतो का आपण, की काही वेळेला लोकांना काहीच त्रास नसतो पण स्नायूमध्ये थकवा असतो किंवा पटकन दमायला होतो किंवा हातपाय दुखतात, तर ह्याला आपण म्हणू शकतो का की प्राणशक्ती कमी आहे? येस. प्राणशक्ती सी ऍट द एंड ऑफ द डे प्राणशक्तीच काम करते. म्हणजे ॲलोपॅथी असो, आयुर्वेदिक असो, जे काय असेल ना ते ब्लॉकेजेस काढतं आणि तिथे प्राण पोहोचतो आणि प्राणच काम करतो ऍट द एंड ऑफ द डे. तर दिस इज लाईक रामबाण इलाज. एक प्राणशक्तीचा जर घेतलं तर प्रॉबेबली सगळे इश्यूज, कारण पॅनक्रियास पण काम नाही करत म्हणजे काय, प्राण नाही पोहोचत आहे. बरोबर. जिथे जिथे प्राण व्यवस्थित पोहोचेल तिथे तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल. आणि ऑफकोर्स द थिंग इज ह्याच्यासोबत मग मी थोडेसे ब्रीदिंग टेक्निक्स पण देणार.
म्हणजे प्रत्येकासोबत काहीतरी आहे. असं नाही मी म्हणणार की हे एक घेतलं की बाप झाले सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह, असं नाही. बट बरोबर. त्याचं प्रशिक्षण आणि ते सगळं पण देणार, काय करायचं कसं करायचं ते. ओके, थँक्यू. हॅलो. विचारू का? हॅलो. हा हा सेम फ्रिक्वेन्सी डिफरंट धातूंपासून जर उत्पन्न केली तर डिफरंट इफेक्ट्स आहेत का? तर धातूंचं आपण बराच संशोधन केलं. पहिले आम्ही हे पाईप्स अल्युमिनियम मध्ये बनवले, तर त्याचे ना एवढी पॉवरफुल येत नाही व्हायब्रेशन. आता हे कसं आहे ना, हा पाईप इतका पॉवरफुल आहे की 15 लोक जरी बसलेले असले आणि मी वाजवलं तर 15 लोकांना, कारण कॉर्पोरेट्स मध्ये मी जाऊन हे सेशन्स पण घेते, तर 15-20 लोक पण असले ना तर 15-20 लोकांना त्याचा असर होतो. पण मग हा कुठला धातू आहे? पितळेचा आहे का कुठला आहे? ऍक्च्युली कॉपर टिन असा मिक्स आहे. मग हे इझिली अवेलेबल आहे मार्केटमध्ये का तुम्ही करून देता? म्हणजे ते कसं आहे, इवन आय डोंट डू दॅट, माय मेंटर डज दॅट. तर इट कम्स इन अ लॉट ऑफ लाईक 1 लॉट ऑफ पाईप वुड बी लाईक 6 lakhsचा एक लॉट असतो. त्याच्यातून मग कट करून प्रॉपर फ्रिक्वेन्सीचा मिळवायला लागतो अँड इट इज स्टील अ मॅन्युअल वर्क. म्हणजे सध्या अशी मशीन नाहीये की कट केलं आणि हा फ्रिक्वेन्सी आला. इट इज नॉट लाईक दॅट. तुम्ही ह्या केस स्टडीज वर म्हणालात की पब्लिकेशन केलंय का, काय करणार आहे काय? केस स्टडीजचं पब्लिकेशन आहे, कारण हे केस स्टडीज ते माझे इंडिव्हिज्युअल आहे. पण ऍज अ टीम आमचं क्रियायोगाचं झालंय. 432 Hz वर आत्ता गेलंय. क्रियायोगासाठी तर आम्हाला अवॉर्ड पण मिळाला. दॅट वॉज विथ 432 Hz. आणि अजून पण फ्रिक्वेन्सीज, कारण रिसर्च म्हटलं ना की लिटरली 7 वर्ष गेली एक रिसर्च पेपर प्रॉपरली अप्रूव्ह होऊन यायला. तर इट इज अ ह्युमंगस टास्क. तर एक ग्रुप US मध्ये प्लॅन करताय, म्हणजे असं चालू आहे. नाही, कारण म्हणजे मला असं वाटतं की साऊंड हा शेवटी नर्वस सिस्टीम वर काम करतो इथपर्यंत ठीक आहे, पण बिलिव्हिंग दॅट इट रिपेअर्स DNA इज समथिंग अनबिलिव्हेबल टू मी. ऍक्च्युली त्याची 4 फ्रिक्वेन्सीज आहेत. तर DNA मध्ये सायटोसाईन, थायमाइन, अजून काहीतरी 2 आहे. तर ते सगळ्याचे पण फ्रिक्वेन्सीज आहेत. आय एम नॉट अ सायन्स पर्सन, बट शिकवण्यापुरतं मी त्याचं सायन्स शिकले. नॉट दॅट आय एम अ डॉक्टर ऑल्सो. आय एम नॉट इव्हन अ डॉक्टर. नाही, ब्रेन सेल्सला तुम्ही साऊंड फ्रिक्वेन्सीनी म्हणजे करू शकता. न्यूरॉन्सला तुम्ही ऍक्टिव्हेट करू शकता. न्यूरल नेटवर्क सुद्धा. DNA repair is unbelievable, sort of, to me at least. मी एक विचारू का प्रश्न? हा विचारा. व्हेरिकोज वेन्स साठी काही आहे का? व्हेरिकोज वेन्स साठी मी चेक करून सांगते तुम्हाला. कारण मला सांगाल तर खूप बरं होईल, म्हणजे कारण त्याचा मला खूप त्रास होतोय आणि कोणी तसं नीट सांगू शकत नाहीये ऍलोपॅथी मध्ये वगैरे. पण हा नाही, ऍलोपॅथी मध्ये होतं काय ना, दे मॅनेज, दे रेअरली क्युअर. ते अच्छा ठीक आहे हे असं राहील, किंवा एखाद्याचं होतं म्हणजे लाईक आय समटाइम्स फील लाईक 30-40% रिझल्ट मिळतात, बट नॉट सो मच. ते बोलतात नाव यू हॅव इट फॉर द रेस्ट ऑफ युअर लाईफ. करेक्ट. हा ऍक्च्युली विल बी एबल टू हेल्प, कारण माझ्या मेंटरला स्वतः व्हेरिकोज वेन्स होता. तर सांगशील तर बरं होईल. येस मी सांगते. मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. हा, तुम्ही हे पाईप्स वरनं फ्रिक्वेन्सी देताय, पण आर दोज फ्रिक्वेन्सीज ऑल्सो अवेलेबल इन सम अदर म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट लाईक हार्मोनियम किंवा इतर कुठून ती फ्रिक्वेन्सी मिळते का? तर स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी नाही मिळत. मी ते बाउल दाखवले होते ना, 7 चक्राचे 7 बाउल. तर ते 7 चक्रास करस्पॉन्ड्स टू 7 सूर, आणि ते 7 चक्रास आर रेझोनेटिंग विथ अ पर्टिक्युलर, जसं C नोट आहे, D नोट आहे, जर म्युझिक बद्दल माहित असेल तर तसं इट व्हायब्रेट्स. तर आपले सारे गामा ऑल्सो अँड द चक्र ऑल्सो, आणि त्याचं मेजरमेंट आहे. तर स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी नाही मिळत, पण नोट्स मिळू शकतात आणि मिळतात. ऍक्च्युली द एंटायर 7 सूर कन्सेप्ट इज इन्स्ट्रुमेंट्स मध्ये तसा आहे. थँक्यू. काय नाही केलं काय साऊंड ट्रीटमेंट, साऊंड थेरपी कॅन्सर ट्रीटमेंट साठी वापरलं का?
सॉरी, कॅन्सर ट्रीटमेंटसाठी. कॅन्सर कॅन्सर, हा येस येस, कॅन्सर वॉर्ड मध्ये तर आम्ही जातो. तर मी 540 हर्ट्स जे सांगितलं होतं ना, तर 540 हर्ट्स इज अनकंडिशनल लव्ह. तर कॅन्सर साठी आम्ही 540 हर्ट्स वापरतो. It's also for DNA activation or something, you know. 540. डीएनए लेवलचे जे आहेत ते वेगळ्या गोष्टीसाठी. पण चालेल, बट विच वन? तर ते आम्ही सांगतो. कधी कधी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 फ्रिक्वेन्सीज ऑल्सो. मॅडम एक प्रश्न विचारू का? हॅलो. 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 हा, रविकिरण एखादा- please go ahead. एक प्रश्न विचारू का? हा, एक रविकिरण नंतर प्लीज. हा मॅडम, थँक्स शरद. मॅडम मला विचारायचं होतं, समजा आता सुरुवातीलाच आमच्या एका मेंबरनी मिलिंदनी विचारलं, तर अशा ट्रीटमेंटचा खर्च साधारण किती असू शकतो? खर्च डिपेंड्स ऍक्च्युली. कारण मी सांगितलं ना, आम्ही डिझाईन करतो. जसं आता लहान मुलं आहेत ना, तर त्यांचं तर 2-2, 3-3 सेशन मध्ये पण होतं. त्यांना काही इतका प्रॉब्लेम येत नाही. मोठ्यांचं कधी कधी आम्ही 6 सेशनच्या वर देत नाही. तर 6 सेशन, इच सेशन एक 5-1 हजारापर्यंत जातं. बट अगेन दॅट डिपेंड्स. तसं काही सेट रूल नाही करतो की 6 सेशनच्या वर देत नाही. कारण दुसरं वी आर लाईक ट्राइंग टू रीच आउट, मिशनरी काइंड ऑफ, वी आर ट्राइंग टू रीच आउट लॉट ऑफ पीपल. तर वी ट्राय टू मेक देम इंडिपेंडेंट की तुम्ही हा फ्रिक्वेन्सी घ्या. अँड इट इज अ व्हेरी इझी. कोणाला काही क्वेश्चन्स आहेत अजून? हा, मला एक विचारायचा होता. हा, मॅडम, ओसीडी साठी याला ट्रीटमेंट आहे का, आणि ती काय आहे साधारण? कारण हल्ली खूपच ओसीडी झालेले आहेत कोरोनामुळे. ओसीडीची पण फ्रिक्वेन्सी आहे. साऊंड थेरपीचे एक बाई मुलगी आहे, म्हणजे बाई म्हणजे ज्युपिटर ना, एखादा थॉट पकडतो किंवा एखादी ऍक्टिव्हिटी असं एक म्हणलं की असे ते तुमचं तुम्ही करायचं, मला कोणाकडे जाण्याची गरज. सिंगापूर गव्हर्नमेंट एवढीशी कंट्री आहे, पण सिंगापूर गव्हर्नमेंटनी कितीतरी पाईप्स घेतले डिप्रेशनचे. मी एक विचारू का? हॅलो, गो अहेड. हा, की आपले तुम्ही म्हटले आपले प्रत्येक चक्र बॅलन्स होतात नोट्सनी, आपले सरगमचे आहेत सारे गमपधनी. तर आपण घरी करू शकतो का असं? कुठला हार्मोनियम असेल तर कुठला स्वर, कुठला चक्र डिपेंड, तुम्ही जरा एलॅबरेट करू शकता का त्याच्यावर, की चक्र कसे नोट्सनी बॅलन्स करता येते किंवा करता? हा, तर तसं तर मला म्युझिकचं माहित नाहीये. बट व्हॉट आय नो इज दॅट म्युझिक सुद्धा ऍट द एंड ऑफ प्रीती, कॉन्स्टेबल दिसतोय, तुम्ही जरा व्हिडिओ बंद करा. तर आवाज मधनं कटच होतोय फुल. हॅलो. हॅलो प्रीती, हा, तुमचं इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिसतंय. तुम्ही जरा व्हिडिओ बंद करा, तुमचा आवाज खूपच कट होतो. हा, गो अहेड. ओके, आता ठीक आहे. हो हो हो, प्लीज बोला, गो अहेड.
हा, म्युझिक बद्दल मी एवढं नाही सांगू शकणार कारण मला त्याची एवढी आयडिया नाहीये. आवाज कट होतोय. आवाज गेला. I think she has a connectivity issue, so we can route the questions through either Ashwini or through someone else. आपण इथंच आता थांबूया कारण I think she is not in a position to we are not in a position to listen to her. हॅलो. हॅलो. हा, थोडं अनस्टॅबिलिटी आहे. हा, जर आता बोला एक लास्ट क्वेश्चनचा आन्सर द्या म्हणजे आपण विल कम टू इट. हा, तर लास्ट क्वेश्चनचं तेच आहे की इट ऍक्च्युली करस्पॉन्ड्स टू अवर चक्रास, पण ऍक्च्युली कसं इम्प्लिमेंट करणार ते मी तुम्हाला काही सांगू नाही शकणार. तेवढं मला म्युझिकचं नॉलेज. ओके. कट झाला. Okay, that's fine, but we understood. Like, ओके. I'll find out the answer. okay, fine. You can find out and tell Ashwini also. Ashwini can convey us. Okay, Preeti. नाउ आय रिक्वेस्ट आता कोणाकडे जर प्रश्न नसले तर आपण पुढे जाऊया. And now I request Mrinal to propose vote of thanks. Mrinal, over to you. Am I audible? माझा आवाज येतोय का? आहे ऐकू येते. आज आपण गेले 1 तासभर आवाजाविषयीच बोलतोय. As little as I know की आपल्या ह्या पूर्ण पृथ्वीचीच नव्हे पण ह्या पूर्ण ब्रह्मांडाची निर्मिती ही बिग बँग थिअरी झाली आहे. एका प्रचंड ध्वनी लहरीतून हे पूर्ण विश्व निर्माण झालंय असं. त्यामुळे ह्या ध्वनी लहरी ह्या आपल्या आयुष्यात खूप खूप महत्वाच्या आहेत. आतापर्यंतच्या हिंदू संस्कृतीनुसार सुद्धा आपल्या मंत्रोच्चारणामध्ये सुद्धा अनेक रोगांपासूनची मुक्ती आणि नुसती रोगांपासूनचीच मुक्ती नव्हे तर एक सर्व आपलं आयुष्यच एका समान धाग्यावर ज्याला एक होमिओस्टॅसिस म्हणतो त्यावरती नेऊन ठेवण्यात आहे. 21व्या शतकात आपण आहोत आणि आपल्याला आनंदमय जीवनाचा शोध लागत नाही. त्यामुळे रोगांपासून मुक्ती, डिस्ट्रेस होणं याच्यासाठी आपण विविध उपाय शोधतोय. त्यातलाच हा एक उपाय म्हणजे साऊंड वेव्स थ्रू एक क्युअर देण्याचा प्रयत्न किंवा सपोर्ट देण्याचा प्रयत्न. प्रीती पाटील यांनी सांगितलेली माहिती खूपच छान होती. थोडक्या शब्दात त्यांनी पुष्कळ गोष्टी आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्येकाच्या प्रश्नांवरनं मला असं वाटतं की आपण खूप अचंबित झालोय आणि त्यांनी एक खूप क्युरिओसिटी निर्माण केली आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये. या सगळ्याचा उपयोग आपण करून घेण्याला नक्कीच मला असं वाटतं की एक चांगला उपयोग होईल. आणि आता मेडिकल सायन्सेस आर ऑल्सो टर्निंग टुवर्ड्स होलिस्टिक अप्रोच. जे काय आपल्या हातात मिळेल त्याच्याने आपण पूर्ण आपल्या चांगल्या आयुष्याची कामना करू शकतो. मला असं वाटतं की प्रीतीताईंशी आपण पुन्हा संपर्क साधूच या आणि ज्यांना शंका असतील ते त्यांच्याशी बोलतीलच. पण खूप गोड शब्दांमध्ये शब्दांमध्ये आणि अतिशय प्रामाणिक प्रयत्न होता त्यांचा आपल्या सगळ्या शंकांचं पण निरसन करण्यासाठी. प्रीतीताई तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद आणि तुमच्या संशोधनासाठी सुद्धा आमच्या सर्व क्लब तर्फे तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. RCPH पुणेकडून. थँक्यू. Now I request Shirish to announce next week's program. Over to you, Shirish. मित्रांनो, अतिशय आजचा कार्यक्रम खूप छान झाला. प्रीतीताई, माझ्याकडनं तुम्हाला स्पेशल थँक्स. आपण फोनवर बोलत होतो, आपण प्रत्यक्ष आताच भेटतोय. थँक्यू सो मच. पुढच्या सोमवारी आपल्याकडे 2 ऑनररी मेंबर्स आपण इंडक्शन करणार आहोत. त्याच्यामध्ये एक आहेत श्री नचिकेत देशपांडे की जे L&Tचे CEO आहेत आणि दुसरे सौरभ गोखले
सगळ्यांना परिचय आहेत टीव्ही ऍक्टर. त्या 2 लोकांचं पण इंडक्शन आपल्याकडे पुढच्या सोमवारी आहे. तेव्हा असंच मोठ्या संख्येने उपस्थित राहा. थँक्यू सो मच. थँक्यू शिरीष. शरद, एकच हो. मिनिट, मी बोल ना. छोटीशी अनाउन्समेंट करू इच्छिते की स्नेह पॅराडाईज नावाची जी कर्वेनगर म्हणजे आपल्या बेडेकर गणपतीच्या तिथे एक सोसायटी आहे, त्यांच्या बरोबर संदीप तपस्वी आणि मी असे मिळून कोलॅबोरेशन करून आपल्या क्लब तर्फे एक ब्लड डोनेशन कॅम्प 18 एप्रिलला आयोजित करण्यात आला आहे. त्याची विशेष उर्वरित माहिती तर आपण सर्व ग्रुप्सवर टाकतोच, पण मी आता सांगण्याचं कारण असं की आपण त्यांना काही 20 ते 25 माणसं प्रॉमिस केली आहेत. तर ते आपल्या दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातर्फे तिथे येणार आहेत. तर मग आपण सगळ्या यंगस्टर्सना आवाहन करूया आणि त्याचा एक ऑफिशियल रेकॉर्ड मी टाकीनच. थँक्यू, पण वी विल मेक इट अ ग्रेट सक्सेस. इट इज ऑन 18th of April. थँक्यू. थँक्यू मृणाल. We will work on it, no problem. Today's attendance 27 Rotarians, 14 ants, 41 total. This meeting is adjourned. आता ओपन सेशन आहे. प्रीती, कोणाला काही विचारायचं असेल तरी वी आर हॅव्हिंग अ ओपन हाऊस. कोणी काही विचारू शकतं, काही प्रॉब्लेम नाही. मी रेकॉर्डिंग थांबवतोय.